ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس وقت بہت بری طرح پھنس چکا ہے اور مودی کی ایک غلطی نے پورے بھارت کو کلٹی کر کے رکھ دیا ہے. ابھی آپ کو خبر سامنے آئی ہوگی, آپ کو خبر ملی ہوگی کہ یہ بھارت کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی بھارت کے اندر ہم نے کینیڈا سے آنے والے تمام مسافروں کا جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا ہے. کینیڈا کا کوئی شہری ہمارے ملک کے اندر نہیں آ سکے گا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 2% کی مودی کی اوقات ہے اور مودی جیسا بندہ جو کینیڈا جیسے ملک کے اوپر اس کے شہریوں کے اوپر پابندی لگانے کی یہ جو کوشش ہے, جسارت ہے, یہ کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا مغرور ہو گیا. اور یہ پھر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, اس کو اب عالمی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ یہ پریس کانفرنس ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھلا اعلان جنگ ہے کینیڈا کے ساتھ. اور کینیڈا اس اعلان جنگ کے بعد جو اقدامات کر رہے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے مودی کی اور مودی حکومت کی چیخیں نکلوا کر رکھ دی ہیں اور ان کو ان کی اوقات دکھا کر ہی اب دم لینے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا کی حکومت نے, کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے. اور اب تو جو کینیڈا کے لوگ ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی ہے مودی حکومت نے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کینیڈا تو ایک دہشت گردوں کو پالنے والا ملک ہے, کینیڈا تو بد امنی پھیلانے والا ملک ہے, کینیڈا کے اندر تو حالات بالکل خراب ہیں, کینیڈا کے اندر تو کوئی بھی ٹھیک طریقے سے اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کینیڈا کی جو حکومت ہے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جی کینیڈا بڑا پرامن ملک ہے, ہم دنیا کا ایک پرامن ترین ملک مانے جاتے ہیں, ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگ بڑے پرامن ہیں, اور آپ لوگوں کا جو ملک ہے وہ بد امنی کا اتنا بری طرح شکار ہے کہ آپ لوگوں کے 20 لاکھ بھارتی تو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں. ہم نے ان کو اگر یہاں آنے کی اجازت نہ دی ہوتی تو وہ اب تک دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہوتے, مودی ازم کا شکار ہو چکے ہوتے, یا وہ اب بھارت کے اندر حالات خراب کرنے کی وجہ بن چکے ہوتے. یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لوگوں کو, آپ کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ دیا ہے, ان کو کھانے کے لیے کھانا دے, ان کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے, ان کو کمانے کے لیے روزگار فراہم کیا ہوا ہے. یہ ہمارا احسان ہے. اور تم آج ہمارے اوپر ہی چڑھ رہے ہو کہ 2% کی تمہاری اوقات نہیں ہے بھارتیوں کی, اور تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ جی جو کینیڈا ہے وہ بد امن ملک ہے, وہ اس کے اندر امن نہیں ہے, اور جو بھارت ہے وہ بڑا امن والا ملک ہے. تو کینیڈا نے جس طرح کا تھپڑ رسید کیا مودی کے منہ کے اوپر, یقین جانیے کہ اس کی گونج اب پوری دنیا کے اندر سنائی دے رہی ہے. اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ٹاپ کے ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, UK ہے اور امریکہ بھی, یہ بڑی حیرت کی بات ہے, بڑی دھچکے کی بات ہے کہ امریکہ بھی اب مودی کے خلاف, بھارت کے خلاف کھل کر میدان میں آیا ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کینیڈا کا یہ جو مطالبہ ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے, تو اس کے اوپر ہماری بھی خفیہ ایجنسیاں کام کرنے جا رہی ہیں, ہماری خفیہ ایجنسیاں بھی اب یہ اس معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گی. اور اگر مودی یا مودی کی حکومت اس کے اندر کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح سے قصوروار پائی گئی, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں قصوروار پائی گئی, تو پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھارتی حکومت کو بھگتنا پڑے گا. اب اس حوالے سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں, جو خبریں سامنے آئی ہیں, وہ بڑی دلچسپ ہیں اور بھارت کے لیے بڑی پریشانی بھری خبریں ہیں. اور بھارتی حکومت کا یہ جو ظلم و جبر کا ایک سلسلہ چل رہا تھا سکھوں کے خلاف, اب اس کو روکنے کے حوالے سے بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر ڈیولپمنٹس آپ آنے والے وقت کے اندر دیکھیں گے. کچھ خبریں سامنے آئی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر, میں وہ خبریں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مودی کی یہ جو پالیسیاں ہیں, ان پالیسیوں سمیت مودی کو ہمیشہ کے لیے غارت کرے کہ جس نے بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے, سکھوں کا جینا حرام کر رکھا ہے, عیسائیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. اور اس کی یہ جو چال بازیاں ہیں, اس کی یہ جو ظلم و جبر پر مبنی سیاست ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے کی جلد از جلد ختم ہو, تاکہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بنے, کیونکہ جب تک مودی ہے حکومت میں اس وقت تک اس خطے کے اندر امن نہیں آ سکتا. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس. ناظرین گرامی, یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور اس سچویشن کے اندر جو بھارت کا ایک میجر گوبر کھا لیا, جس کا نام یہ لیا جاتا ہے جی میجر گورو آریہ, اس کا بھارتیوں نے ہی نام رکھا ہوا ہے میجر گوبر کھا لیا, اس کی ایک ویڈیو نے کس طرح بھارت کو بڑی بری طرح پھنسایا اور یہ بڑا اوور کلیور بننے کے چکر کے اندر بھارت کو کیسے ایک اندھیرے گڑھے کے اندر لے گیا, اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ یہ جو اب معاملہ بنا ہوا ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان, یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, یہ معاملہ بڑا الگ ہے. اور وہ الگ اس طرح سے ہے کہ کینیڈا نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھارت سے کوئی بندہ آیا یا بھارتی کسی بندے نے ہمارے ملک کے اندر کسی دوسرے بھارتی کو قتل کر دیا ہے. اگر یہ انڈیویجول کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اتنا شور نہ کرتے, لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے جی بھارت کی حکومت, بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے یہاں پر آ کر ہمارے ایک شہری کی جان چھین لی ہے, اس کو قتل کیا ہے, اور یہ بات ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھارت کی چیخیں نکلیں اور بھارت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. اوور کلیور بننے کے چکر کے اندر انہوں نے اپنا بیڑا جو ہے وہ مکمل طور پر ڈبو لیا ہے. یہ چھکا مارنے کے چکر میں آگے نکلے تھے اور پیچھے سے ان کی تینوں وکٹیں اڑ گئی ہیں بھارتیوں کی. تو اب یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے اوپر
इंडिया ने जो कनाडा के बारे में ये कहा था कि जी ये अब बदअमन मुल्क है, इसके अंदर अमन नहीं होता है, तो कनाडा ने फिर इसके ऊपर भी बड़ी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जी हमारा मुल्क तो बड़ा पुरअमन है, तुम्हारे मुल्क के अंदर अमन नहीं है, और इसीलिए 20 लाख जो भारतीय हैं आज उनको हमने पनाह दी हुई है। इसके बाद ये जो 4 बड़े ममालिक हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, अमेरिका है, एक और मुल्क है यानी कि कनाडा है, इनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है कि ये जो इतना बड़ा कत्ल हुआ था, इस कत्ल की जो वजूहत थी वो क्या थी। और यकीन जानिए कि अगर इनको एक भी क्लू मिल गया ना कि ये इंडियन खुफिया एजेंसियों ने करवाया, भारतीय हुकूमत ने करवाया, तो फिर भारतीय हुकूमत और इंडियन जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी फिर फट्टी ठुक जाएगी। और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी फायदेमंद बात है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत सारे सबूत जो हैं वो दिखा सकते हैं उस दुनिया को, इन चारों ममालिक को, कि ये देखिए जी ये लोग इस तरह से लोगों को कत्ल करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने बदअमनी की हुई थी और हमारे पास ये सारे सबूत आ गए। अब ये जो मेजर गोबर खा लिया है, इसने क्या चवल मारी है, इसने क्या बेवकूफ़ी की है, मैं आपको बताता हूँ। ये भी बड़ा ओवर क्लेवर बनता था, ये भी कोशिश करता था कि जी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बंदा बन के अपने आप को जाहिर करे। तो इसने वो जो हरदीप सिंह था उसके कत्ल से एक दिन पहले तमाम तरह डिटेल्स अपनी एक वीडियो के अंदर दी और कहा कि जी ये भारत के जो खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की जो कोशिश करते हैं, ये बंदा यहाँ रहता है, ये बंदा कनाडा के अंदर यहाँ रहता है, इसकी एक्टिविटी है, इसकी ये एक्टिविटी है, इसका घर यहाँ पर है, इसका कारोबार यहाँ पर है। उसने मुकम्मल तफसीलात दी थी और फिर क्या हुआ कि अगले दिन ही वो बंदा मारा गया कि जिसके बारे में उसने तमाम तरह तफसीलात दी हुई थी। तो ये जो अब गोबर खा लिया, मेजर गोबर खा लिया है, मैं आपको बताऊं कि इस कमाश के जो लोग होते हैं, इस किस्म के जो टाउट लोग होते हैं, ये बेसिकली वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है राज, उसका एक टाउट है। यानी कि वैसे तो ये भारतीय फौज से भागा हुआ एक निगोड़ मारा है, यानी कि ये डर के हमारे भारतीय फौज को छोड़कर भाग गया था एक लड़ाई के दौरान और उसके बाद ये वापस मुड़ के भारतीय फौज में नहीं आया था। तो इसको अब वो बाकायदा अब एक टाउट के तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं कि यार चलो ये इसको वो लोग देखते भी हैं या इसकी थोड़ी व्यूवरशिप भी है, इसने पाकिस्तान की नफरत फैलाकर अपनी व्यूवरशिप भी इकट्ठी की हुई है। तो अब वो क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर खुफिया एजेंसियां अपने ज़ाती अकाउंट्स नहीं बनाती होती हैं, अपने ज़ाती जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो नहीं बनाते होते या अपने टीवी चैनल्स नहीं बनाते होते हैं, वो इसी तरह के टाउट उठाते होते हैं। जिन टट्टुओं को वो अड़ियल टट्टुओं को वो जब भी कोई हुक्म देते हैं वो फौरी तौर पर उनका वो हुक्म बजा लाते हैं, हुक्म पूरा करते हैं। तो अब इस टाउट को उन्होंने ये कहा हुआ था कि जी तुम इसके बारे में इतना मनफी प्रोपेगेंडा करो क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट करना है और इसकी हमने जान लेनी है। तो इस टाउट ने वो प्रोजेक्ट किया और अब ये गले पड़ गया, इनके प्रोजेक्ट इनके अपने गले पड़ गया। अब ये भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो इस मेजर गोबर खालिया को भी उठाएंगी और इससे भी सवाल पूछेंगी, इससे भी पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्या मौत पड़ गई थी कि तुमने उसके बारे में ये सारी बातें की थी, एक ऐसे बंदे के बारे में कि जो जिसका बड़ा मतनाज़ा था और जिसके बारे में तुम्हारी भारतीय हुकूमत जो है वो बहुत बड़े बड़े ऐलान भी करती रही है और उनके हवाले से बड़ी नफरत के सबूत भी देती रही है। अब जो अगली बात है वो ये है नाज़रीन ग्रामी कि मोदी कहता है कि अगर किसी भी एंगल से हमारा मुल्क इसके अंदर शामिल है, ऐसा आपको लगता है कि हमारे मुल्क ने ये किया है, तो आप हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो अब अगर पाकिस्तान इन ममालिक को ये सबूत दे देता है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर देखे कितने बड़े पैमाने के ऊपर बदअमनी की है, किस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी सिखों को मारते रहे, ईसाइयों को मारते रहे हैं, क्रिश्चियंस को मारते रहे हैं और दूसरी जो हिंदू अकलियतें हैं उनको मारते रहे हैं, सारे सबूत अगर ये हमारा मुल्क उनको देता है, हमारी एजेंसी उनको देती हैं, तो उनको बड़ा आसान हो जाएगा कि कनाडा के अंदर जो मरने वाला बंदा था उसके खिलाफ इन लोगों ने किस तरह से कार्रवाई की थी या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने कौन सा तरीका अख्तियार किया था, कौन सा रास्ता चुना था, और फिर उसी एंगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए बड़ी आसानी से ये उसके कातलों तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि अगर भारत इस क्राइसिस से निकल आता है, मोदी इस क्राइसिस से निकल आता है, तो उसका अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। लेकिन अगर वो इस क्राइसिस से नहीं निकलता है तो भी उसका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, क्योंकि मोदी इस वक्त भरपूर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो ममालिक इससे नाराज हैं कि जी G20 के अंदर रशिया की इन लोगों ने जो मुखालफत है वो नहीं की थी या मजम्मत नहीं की थी और मोदी ने इन सबको मना कर दिया था, तो फिर इन लोगों ने मिलकर अब मोदी को इसकी औकात याद करवाने का एक कदम उठाया और मोदी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा या तू हमारे दुश्मन के खिलाफ मजम्मत भी नहीं करेगा तो फिर तेरे साथ ये सब कुछ होगा। वरना इस तरह के और बहुत सारे सिख माजी के अंदर भी कनाडा के अंदर मरते रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मरते रहे, अमेरिका के अंदर मरते रहे हैं। कनाडा की या अमेरिका की हुकूमत ने कभी उनके बारे में कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की या इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था जितना बढ़ावा अब दिया जा रहा है। तो तमाम तर मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात के अंदर इंशाअल्लाह ये जो हमारे सिख भाई हैं इनको इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह इनके जो मरहूमीन हैं इनका खून रायगा नहीं जाएगा और भारत की जो दहशतगर्द खुफिया एजेंसियां हैं ये हर सूरत अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचेंगी।